Birana brovaide, birana brovaide, birana brovaide, birana brovaide, birana brovaide, birana brovaide, birana brovaide. Manchi samayamura birana brovaide, manchi samayamura birana brovaide, manchi samayamura birana brovaide,
കണ്ണൊന്നടച്ചാൽ നിന്നടുത്തെത്തും നീലക്കാർമുകിൽ വർണ്ണനവൻ
പൊന്നോട കുഴൽ പീലി തിരുമുടി ചെഞ്ചൊടി ശ്രീവത്സമുദ്രയുമാ കണ്ണനെ കാണാനെന്തു വേണം? കണ്ണൊന്നടച്ചാൽ നിന്നടുത്തെത്തും. പാൽപ്പഴം പഞ്ചാര പഞ്ചാമൃതവും നീയവനിന്നു കൊടുത്തിടണം. പാൽപ്പഴം പഞ്ചാര പഞ്ചാമൃതവും നീയവനിന്നു കൊടുത്തിടണം. പാവം കുചേലൻ കൊടുത്തത് കല്ലവിൽ ഗോപികമാരോ പാൽവെണ്ണയും. മുപ്പാരുവാഴും മുകുന്ദനു നൽകുവാൻ ഈ ജന്മമല്ലാതെ മറ്റെന്തു താൻ, ഈ ജന്മമല്ലാതെ മറ്റെന്തു താൻ. കണ്ണനെ കാണാനെന്തു വേണം? കണ്ണൊന്നടച്ചാൽ നിന്നടുത്തെത്തും. എന്തു ചോദിച്ചാലും ഇന്നവൻ നൽകിയിടും ഇന്ദിരാവല്ലഭനായ കൃഷ്ണൻ. എന്തു ചോദിച്ചാലും ഇന്നവൻ നൽകിയിടും ഇന്ദിരാവല്ലഭനായ കൃഷ്ണൻ. അന്തണനും തൻ ഗുരുവിനുമേകി ജന്മജന്മാന്തര പുണ്യമോക്ഷം. അന്തവും ആദിയുമില്ലാത്ത ഈശ്വര നിൻ തിരുദർശനം ഏകവരം, നിൻ തിരുദർശനം ഏകവരം. കണ്ണനെ കാണാനെന്തു വേണം? ഉണ്ണിയെ കാണാനെന്തു വേണം? കണ്ണൊന്നടച്ചാൽ നിന്നടുത്തെത്തും. നീലക്കാർമുകിൽ വർണ്ണനവൻ പൊന്നോട കുഴൽ പീലി തിരുമുടി ചെഞ്ചൊടി ശ്രീവത്സമുദ്രയുമാ. കണ്ണനെ കാണാനെന്തു വേണം? കണ്ണൊന്നടച്ചാൽ നിന്നടുത്തെത്തും. കണ്ണനെ കാണാനെന്തു വേണം? കണ്ണൊന്നടച്ചാൽ നിന്നടുത്തെത്തും. A mystic, yogi, visionary, humanitarian, author and poet, Sadhguru is a spiritual master with a difference. Traversing seamlessly from the ancient to the ultramodern.
He bridges the gap between the known and unknown, making a clear break from the mere customs and rituals. Sadhguru presents the inner dimension in a scientific manner. When we say leadership, most of the time, any kind of leadership training is spent on learning to manage situations, people, money, property. Yes, all this is important, but how could you… Essentially, a leader means you must be able to manage a few thousand people. Or in other words, you're trying to manage a few thousand minds. But if you're incapable of managing this one, this mind, how will you manage that mind? Just by chance. When you're managing situations by chance, you will be always freaked. Anxiety and leadership has become synonymous today because you're managing people by chance. If you cannot manage this one, managing that one is definitely by chance. So one of the most significant aspects of leadership has been generally ignored, or people have acquired this out of their own natural capabilities. When you do things accidentally, being anxious is very natural. And today we have enough medical evidence to prove that if you're not in a very pleasant state of mind, then your body and your mind will never function at its optimal level. There is substantial medical evidence towards this. Only when you're very peaceful and blissful, your body and your mind works at its best. And your success in this world is just this. To what extent can you harness the capabilities of this physical body and this mind? That's all success is. It doesn't matter what is the nature of your activity, that's all it is. Is it so? And the most fundamental and the basic requirement to make your body and mind work properly, sensibly, in the highest possible way is that if you sit here, you must be in a state of pleasantness within you. If I ask you the simple question, how many of you in these many years of living have had a 24-hour stretch, that is one single full day, where you did not have a single moment of irritation, agitation, anger, anxiety, stress, nothing. You just passed through it blissfully. How many? Very few people can say yes to this. Not just here, in the whole world, unfortunately. In all these years of living, not even a single day happened the way you want it. Not outside, within yourself. If your body and your mind took instructions from you, how would you keep it? Pleasant or unpleasant? Let me know your choices. How would you keep it? For yourself, I'm saying, I'm not talking about your neighbor. You may have other intentions for him, but for this one, pleasantness, isn't it so? Yes or no? So if 124 hours did not pass in utter pleasantness, obviously your body and your mind are not taking instructions from you. Any instrument is truly useful to you only if it takes instructions from you, isn't it? Right now I'm using this microphone, this public address, it's very useful to me because it's amplifying whatever I say. Suppose it starts saying its own things, I better not be here, isn't it? Yes? Your mind and your body should do what you want it to do. And if it is doing what you want it to do,
I'm 100% sure you will keep yourself in utmost blissfulness. Can I trust you on this? Can I trust you on this one thing? That if your mind was taking instructions from you, you would keep yourself blissful every moment of your life. If that's not happening, obviously it's not taking instructions. And there is enough scientific evidence to prove today that only when you're blissful, your mind and body does their best. I would say most human beings are functioning at 15 to 20% of their natural capabilities. If they could sit here in a sustained levels of pleasantness, you would see for 1 week, if you simply sit here, simply blissful, in 1 week you would be 100 or 200% more intelligent and sharp than the way you are right now. I'll assure you this, I can prove this to you, if you give me that 1 week. 1 week, you just stay simply pleasant and wonderful. I think these days you're trying to do that by taking a vacation, isn't it? Yes? Have you noticed? You went out and you had a good time and you were pleasant and you came back, you seem to function so much better. But if vacation is the only pleasant time in our life, obviously we're not going to be very productive, isn't it? If we do not know how to make our work hours very pleasant, we obviously are not going to be very pleasant or very productive in our lives. So as there is a science and technology to create external well-being, there is a whole science and technology to create inner well-being. As we have paid so much attention to learn our way through the world, we need to spend a little bit of time to find a way through this one. The better you know this mechanism, the better you can use it, that's for sure, isn't it? That's true with anything. Whether you're using a computer or a cell phone or a car, the more you know about it, the better you can use it, isn't it so? So definitely that's true with this one too. The more you know about this, the better you can use it. But how much time have we spent with this? When I say this, I'm not talking about you going and reading a book on psychology or on your physiology, no. What you call as my body and what you call as my mind, both these things you acquired over a period of time. When you were born, you came with such a small body, isn't it? Slowly you accumulated this. What you accumulate can be yours, can never be you, yes? I'm not disputing whether it's yours or not for now. But what you accumulate can be yours. Can it be you? Whatever you accumulate can be yours, but can never become you, isn't it? If you start thinking yourself to be something other than what you really are, there are bad medical terms for this, I will not go into that. 2 cows were grazing upon an English meadow. They were English cows. And one of the cows said, "What is your opinion on the mad cow disease?" The other said, "I don't care a hoot, as anyway I'm just a helicopter." Okay? If you think yourself to be something other than what you are, there are bad words for that, I won't use such things upon you. But it's very, very, very important, especially people who are in positions of power, positions of responsibility, that every action, every thought, every emotion that you generate has impact on many lives around you. When you are in such a position, it's extremely, extremely important that this one is in a state of utter pleasantness and well-being, isn't it so? If your life was just your own nonsense, it's up to you.
Once you say, I'm a leader in some place, everything that you do, the way you think, the way you feel, the way you act, has impact on a few thousand lives. When that is so, it becomes of paramount importance that you take care of this one in a completely different way, not just being physically healthy, much more than that. Right now, unfortunately, most people's well-being is so fragile, just about anybody can hijack it. You went out today and somebody told you, you are the most wonderful person in the world. And you were floating on cloud. What number? 9? You do only 9? In South India we do 11, you know. You were floating on whatever number cloud and you came home and people at home told you who you really are. It's a very fragile well-being, isn't it so? Just anybody can hijack it, just anybody. It doesn't take some earth-shaking event to hijack your well-being, please see. Anything can stress you, anything can make you anxious, anything can make you disturbed, anything can make you lose your sense of joy and peace. Now, in this state, your ability to use, your ability to manifest the capability of who you are is not at a very high level. Unfortunately today, most people when they use the word human, they're always using the word human as a bundle of limitations. If someone says, oh, I'm only human, he's not referring to the possibilities of being human. He's not referring to the immensity of being human. He's only referring to the limitations of being human, isn't it so? Yes. When someone says, I'm only human, he's only talking about his limitations. These limitations have become significant, mainly because of the kind of identities that one takes on, and above all, because even this one is not happening the way you want him to be. See, in your life, nobody happens 100% the way you want them, isn't it so? Has anybody happened in your life? Your parents, your friends, your spouse, your children, none of them happen 100% the way you want them. These days, not even your dog, he does his own thing. Has anybody happened 100% the way you want them? Or are you such a hopeless romantic, you're still hoping that somebody will happen 100% the way you want them? Nobody will happen. They'll happen to some extent. If they happen 51% the way you want them, you are doing great. Yes. Yes or no? If people are happening… people around you in your life are happening 51% the way you want them to be, that means you're doing great, your stake is good. So nobody happens the way you want them to be. It doesn't matter, that's not the real problem. The problem is this one is not happening the way you want him to be. Nobody happens, it's okay. This one person must happen the way you want him to be, isn't it so? Yes? If this one doesn't happen, it's a lost case. If this one did happen the way you want him, I'm sure you would keep him in the highest level of pleasantness and well-being. And that is a sure way of ensuring that who you are finds full expression in your life. Then when you say, I'm human, you will refer to the immensity of being human, not to the limitations of being human. You know, in the world, we are building medical infrastructure in such a way that today all of us are expecting someday we will all be seriously ill. It need not be so. If you live with Narmada ji, it need not be so. And not just her, there are many others. It need not be so if you know how to manage the elements, if not all of them. It's very easy to bring water and air into your control. These are two elements which are easily accessible. If you do this combination well,
and little conscious about what you consume, you will never go to the doctor. There was a time, for the whole town there used to be one doctor and it was enough. Today every street has 5 doctors and it's not enough. This shows how we're living. When we forget how to live, when we do not respect what makes our life, the earth that we walk upon, air that we breathe, water that we drink, the very sky that holds us in place, when we have no respect and reverence for that, how they behave within us is very different. Today there is substantial scientific evidence to show that water has tremendous memory. If you just generate a thought looking at the water, the molecular structure of the water will change. Just a look, the molecular structure of the water will change. If you touch it, it will change. How you touch it is very important. So now for example, they're keeping it in a copper vessel with a flower on top of it, because this is the God. What other God? If you don't drink water for one day, this is the only God, no other God, isn't it? So, how you treat the water, the memory remains for a long period. So before we consume it or before it touches our body, how we treat the water changes the quality of everything in our system. This is a science we have always known, but today modern science has done enormous amount of experimentation on this. Now they're saying water is a liquid computer. The volume of memory and intelligence it carries by itself. It is a liquid computer. This is what they're saying, it's a fluid computer. We have always known this. What is called as tirth, why for one drop of water people go and stand in a temple, is because it has the memory of the divine. You want to take that into your system. If the deity is powerful and the water has touched the deity, it has the memory of the divine, you want that to enter your system. But being in a pure space like this, it's a blessing. But there are certain ways with which you can be in the water. If one does that, every ailment, all chronic ailments will go. There are infectious diseases and chronic ailments. Infectious diseases are an invasion from outside. Other organisms are entering our body and troubling us. For this you need a doctor. You need warfare, you have to bomb them out. Chemical warfare is normally what we're doing. But over 70% of human ailments are self-help. We manufacture that within our system. This is simply because fundamentally, the way we are treating the elements within ourselves and around ourselves. The so-called modern life has absolutely no reverence to the substances which make our life. The life-making material is being treated badly and we're expecting it'll behave well within us and it will not. So being here at Narmada, it's time we bring back this culture because it's gone a full circle. Now modern science is insisting that water, the way you treat it is the way it's going to behave within you. And we must learn to treat it well. If we want to be healthy, if we want to be well, if we want to be successful, if we want to be prosperous, for all these things it's important the elements within you cooperate. If they don't cooperate, nothing will work. One simple thing you could do is how you treat the water, at least the water that you consume. I know today everybody is drinking water from plastic bottles. If you keep it in a metal vessel, particularly copper or copper alloy, the very nature of the water will change. And traditionally, I don't know if it's still maintained in this part of the country, but in southern India, even now it's pretty common in traditional homes where every day there is a puja for the water vessel. They will put some vibhuti on it, some kumkum on it, and there's a small arati for the thing because the water has a enormous amount of memory, it remembers how you have treated and accordingly it'll behave. This is something very simple, everybody can start.
And as a part of this, in Tamil Nadu, we've been encouraging people to use copper vessels, pure copper vessels, because copper is such a… it's the best conducting metal and it energizes the water. Energizing, if you check the if you check the chemical composition, it'll not change. That is the beauty of it. It's only the molecular structure of the water that will change. You might have experienced this. Suppose you ever… is there a waterfall in Narmada anywhere? There's a waterfall. If the water is falling like, let's say, over 20-25 feet, and just after the waterfall, if you just touch the water, you will find water is silky for touch. Have you noticed this? Because water implodes within itself and the molecular structure changes. The way it feels is different. Today, they have created what is called as water imploding machines. You can implode the water with a machine, it just churns it in a certain way and implodes it. It has been found that if you use water imploding machines, with 10% of the water, you can grow the plants the same way as you're growing. The water consumption will come down. With 10% of water, the plants will yield the same, because the imploded water becomes silky and its ability to become a part of the plant system or tree is much, much better. So, if you're in agriculture, imploding machines can come. It's… some people have patented it in UK. We are trying to bring some machines and give this service to the local farmers in Tamil Nadu so that people can use imploded water and their water consumption in the fields will come down dramatically, because how long you pump the water, electricity not being free these days, it gets very expensive for the farmer. If the amount of water he needs to pump on his field is much less, it'll make a big difference. For daily consumption, just a copper vessel, every day if you have something, if you light a lamp next to it, if necessary, just one flower, the very way the water behaves within you will change. And before you consume just one moment of gratitude and reverence, because this is the material with which you're making your life, not with some unknown god. This is the material that makes your life every moment. And how you treat it is very important in your emotion, in your thought. If you hold water as… if you don't even have to think Devi stuff, you just understand the reality. The fact of it is, without it you cannot survive. Yes? Whatever is the basis of your survival, you bow down, isn't it? So the water, the food, just bringing that reverence, you will see the volume that you consume will also come down and the way it behaves within you will come down. If you don't catch an infection, if you treat these elements properly, as I said earlier, most probably you won't see a doctor's face unless you're one.
കയ്യിൽ വെണ്ണയുരുട്ടി കൊണ്ടല്ല കാലിക്കൊലുമ ഗോക്കളിമിച്ചല്ല കൊലക്കുഴലുതി കൂപ്പികളുത്തല്ല കാലിക്കൊലുമ ഗോക്കളിമിച്ചല്ല കൊലക്കുഴലുതി കൂപ്പികളുത്തല്ല പടയിൽ പാർത്തന്റെ തേരാളിയായല്ല കണ്ണിനു മുൻപിൽ തന്നെ കണ്ടേ കണ്ടേ കണ്ണനെ എന്നാന കള്ളനെ ഗോവിന്ദനെ സുന്ദരാംഗനെ കണ്ണനെ എന്നാന കള്ളനെ ഗുരുവായൂർ എന്ന മണ്ണിലെ ദ്വാരകാപുരിയിലല്ലോ പല രൂപമാർന്നും പല ഭാവത്തിലും ശ്രീലകം തന്നിൽ സോപാനഗാനങ്ങൾ കേൾക്കവേ ആപാദചൂടം മനോഹരമായി നടക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കതൻ താളത്തിൽ കമനീയാംഗനെ നേർക്കു കണ്ടേ നടക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കതൻ താളത്തിൽ കമനീയാംഗനെ നേർക്കു കണ്ടേ കണ്ണനെ എന്നാന കള്ളനെ ഗോവിന്ദനെ സുന്ദരാംഗനെ കണ്ണനെ എന്നാന കള്ളനെ ഈ മാവിലെ ഇലകളിലെ ഓരോ ഇലകളും പറിച്ചെടുത്ത് രുചിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാ ഇലയിലുമുള്ളത് ഒരേ ഒരു രസമാണ്, മാവിന്റെ രസം. അതാണ് മാവിന്റെ ജാതി, അത് ഏകമാണ്. ഈ മാവിന്റെ ശാഖകൾക്ക് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ശാഖകളിലൂടെയും ഒഴുകുന്നത് ഒരേ ഒരു മാവിന്റെ രസമാണ്. അതാണ് മനുഷ്യൻ മാവിന്റെ മതമെന്ന് പറയുന്നത്. ഗാന്ധി ആലോചിച്ചു. സന്ധ്യാസമയത്ത് ശാരദാമഠത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടന്നു. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവദശകം എന്ന പ്രാർത്ഥന അവിടെ ഇരുന്ന് കുട്ടികൾ ചൊല്ലി, ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തുകൾ ചൊല്ലി. അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കി. അക്കൂട്ടത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകിലുമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുദേവൻ എടുത്തു വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികള്. മഹാനായ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ശിവഗിരിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ശാരദാമഠത്തിൽ ശാന്തിക്കാരായിരുന്ന പുലയക്കുട്ടികൾ, ആ പുലയക്കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ശ്രീ രാജഗോപാലാചാര്യ അടക്കമുള്ള മഹാബ്രാഹ്മണന്മാർ തീർത്ഥവും പ്രസാദവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു, അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്ന് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു അന്തേവാസികളായി ഈ താഴത്ത് പാച്ചേറിൽ നിന്നും കൽപ്പവൃക്ഷ സമാനമായി തൃക്കൈ കൊടുത്ത് ഈ ശിവഗിരി ആശ്രമപാഠത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കൈവിടാതെ കാത്തുരക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറയിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നു ചേർന്നിരുന്ന് ഉപനിഷത്ത് മന്ത്രങ്ങളും ഗുരുദേവൻ എഴുതിയ ദൈവദശകം പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്, നേരത്തെ സംസാരിച്ച മാവിന്റെ ഇലകൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നാലും എല്ലാ ഇലയിലുമുള്ളത് ഒരേ ഒരു രസമാണല്ലോ. അതുപോലെ ഈ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കറുത്തവരുണ്ട്, വെളുത്തവരുണ്ട്, പൊക്കം കൂടിയവനും പൊക്കം കുറഞ്ഞവനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരിലും ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു മനുഷ്യത്വമാണല്ലോ. ഗാന്ധി എന്നൊരു പുതിയ പാഠം ഈ ശിവഗിരിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. 100 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലുത് ഒന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ്. ശ്രീനാരായണ ഗുരു അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു. ഗുരുവിന് ജാതിഭേദമില്ല, ഗുരുദേവന് ഭേദവ്യത്യാസമില്ല. ഗാന്ധി അന്നേ ദിവസം ശിവഗിരിയിൽ താമസിക്കുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഗസ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്.
മഹാരാജാവ് തിരുമനസിന്റെ ഗസ്റ്റായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വിശ്രമിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി തന്റെ കാര്യപരിപാടിയെല്ലാം വെട്ടിച്ചൊരുക്കിയിട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോടൊപ്പം ശിവഗിരിയിൽ താമസിക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. അങ്ങനെ വൈദിക മഠത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരു ദിവസം താമസിച്ചു. ഈ വാർത്തയെല്ലാം ഹിന്ദു പേപ്പറിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നപ്പോൾ അനന്തശേണായി എന്നുള്ള ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണം, അറിയണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഗുരുവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളക്കരയിലേക്ക് വന്നു. ഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും ദർശനത്തെയും കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചു പഠിച്ചു. അനന്തശയനായി തീരുമാനിച്ചു, എൻ്റെ ജീവിതം ഈ മഹാഗുരുവിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കണം. ദീർഘദണ്ഡ നമസ്കാരം നിർലജ്ജോ ഗുരുസന്നിധോ ശരീരമർത്ഥം പ്രാണഞ്ച സദ്ഗുരുഭ്യോ നിവേദയേ. സദ്ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് ദീർഘദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തെയും അർത്ഥത്തെയും പ്രാണനെ തന്നെയും സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആപ്തവാക്യത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കുമാറ് ഈ അനന്തശേണായി തന്റെ പരമഗുരുവായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ വരിച്ചു. അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജാതി വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കാൻ വന്ന അവതാര പുരുഷനാണ്. ജാതി വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന അവതാര പുരുഷനാണ് എന്ന് ഈ അനന്തശേണായി തീരുമാനിക്കുകയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൽ നിന്നും സന്യാസദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ അവസാനത്തെ സന്യാസി ശിഷ്യനായി അദ്ദേഹം മാറുകയും ചെയ്തു. നാരായണൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മനനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം, ഗുരുക്കന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കേവലമായ തപസ്സാണ്. തപശ്ചര്യയിലൂടെയാണ് ഒരു ഗുരുദേവന്റെ സ്വരൂപം വെളിവാകുന്നത്. കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയ സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരൻ തപസ് ചെയ്തു. മന്മഥൻ ഇവിടെ സവിസ്തരമായി പറഞ്ഞു. ബോധിവൃക്ഷത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഏകാന്തദീപ്തമായ മഹാതപസ്സിൽ മുഴുകിയപ്പോൾ ആ സിദ്ധാർത്ഥന് ബോധോദയമുണ്ടായി. സിദ്ധാർത്ഥൻ ഭഗവാൻ ബുദ്ധനായി. അതുവരെയും സിദ്ധാർത്ഥനായിരുന്നുവെങ്കിൽ തുടർന്നങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ ബുദ്ധനായി അദ്ദേഹം മാറി. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതിപ്പോയ ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്ന യേശു. ഒരു 10-12 വയസ്സായപ്പോൾ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ നിന്നും പോയ യേശു വലിയ അജ്ഞാതവാസമാണ്. 30-ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ 18 വർഷക്കാല അജ്ഞാതവാസമാണ്. ഈ 18 വർഷക്കാലത്തിനിടയ്ക്ക് യേശു ഭാരതത്തിൽ വന്നുവെന്നും ഭഗവാൻ ബുദ്ധൻ നിർവാണം പ്രാപിച്ചിട്ട് 500 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബുദ്ധമത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം അധ്യയനം ചെയ്തുവെന്നും സാംശീകരിച്ചുവെന്നും ഭാരതത്തിന്റെ അദ്വൈത വേദാന്ത ശാസ്ത്രം ഈ യേശു പഠിച്ചുവെന്നുമൊക്കെ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു ഭാരതത്തിൽ നിന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇക്കാര്യം നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, 12-ാം വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതിപ്പോയ ഇമ്മാനുവേലാകുന്ന യേശു 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സമുദ്രതീരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. യേശു എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവായത്? യേശു ക്രിസ്തുവായത് തപസ് കൊണ്ടാണ്. പിതാവ്, പുത്രൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള തൃത്വത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവൻ എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവനായി യേശു ക്രിസ്തുവായി. സിദ്ധാർത്ഥൻ തപസ്സിലൂടെ ബുദ്ധനായതുപോലെ തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവായി മാറിയത് എന്ന് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ അറേബ്യയിലെ മുഹമ്മദിന് 25 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഖദീജയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദിന് 40 വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് ഖദീജയോട് പറയുന്നത്, ഞാൻ പരമകാരുണികനായ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് അറേബ്യയിലുള്ള ഗുഹകളിൽ തപസ് ചെയ്യുന്നു, ധ്യാനത്തിൽ ലയിക്കുന്നു.
അങ്ങനെയുള്ള തപസ്സിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വെളിവാക്കപ്പെട്ട, അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഈശ്വര ദർശനം, അള്ളാഹുവിന്റെ ദർശനം, ആ ദർശനത്തിലൂടെ മുഹമ്മദ് മാറിപ്പോയി, മുഹമ്മദ് നബിയായി. തപസ്സിലൂടെ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാകുന്നു, തപസ്സിലൂടെ സിദ്ധാർത്ഥൻ ശ്രീബുദ്ധനായി, യേശു ക്രിസ്തുവായി, മുഹമ്മദ് നബിയായി. സഹോദരങ്ങളെ, ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആധുനിക ഭാരതം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ഈ മഹാത്മാവ് ചെമ്പഴന്തിയിൽ വന്ന് തിരുവവതാരം ചെയ്ത നാരായണൻ, 25-ാം വയസ്സിൽ ഭാരതമൊട്ടാകെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച നാരായണൻ, തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരിക്ക് അടുത്തുള്ള മരുത്വാമലയിലെ പിള്ളത്തടം ഗുഹയിൽ ഏതാണ്ട് 5 വർഷക്കാലം ഏകാന്തദീപ്തമായ മഹാതപസ്സിൽ ലയിച്ചിരുന്ന നാരായണൻ, ആ തപസ്സിലൂടെ നേടിയ സത്യസാക്ഷാത്കാരം, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം, ഈശ്വര അനുഭൂതി, അതവിടുന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മോപദേശം എന്ന കൃതിയിലൂടെ, അദ്വൈത ദീപികയിലൂടെ, അറിവിലൂടെ, ജനനി നവരത്ന മഞ്ജരിയിലൂടെ, നിരവധി കൃതികളിലൂടെ അവിടത്തേക്ക് ലഭിച്ച, തപസ്സിലൂടെ ആർജിച്ച ആ ദൈവീകതയെ, ഈശ്വരീയതയെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വളരെ സുവ്യക്തമായി അവിടുന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ തപസ്സിലൂടെ വെളിവാക്കപ്പെട്ട അനുഭവം എന്താണ്? ഗുരു അവിടെ പാടി വെക്കുന്നു: അറിവും അറിഞ്ഞിടും അർത്ഥവും പുമാൻ തന്നറിവും ഒരാദി മഹസ്സു മാത്രമാകും, വിരളത വിട്ടു വിളങ്ങും അമ്മഹത്താം അറിവിലമർന്ന് അതുമാത്രമായിടണം. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ്: അറിവും, അറിയുന്നവനും, അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുവും. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തു, ആ വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അറിയുന്നവനായ താൻ. ത്രിപുടി എന്ന് പറയും. ഈ പ്രപഞ്ചം ത്രിപുടിമയമാണ്. എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത വസ്തുക്കൾ, ആ വസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ആ വസ്തുവിനെ അറിയുന്നവൻ. അങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ത്രിപുടികൾ, അറിവും, അറിയുന്നവനും, അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുവും. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? ആദിമമായി ഒരേ ഒരു മഹസ്സാണ്, ഒരേ ഒരു ഈശ്വര സ്വരൂപമാണ്. ആ ഈശ്വര സ്വരൂപത്തിൽ അമർന്ന് അതുമാത്രമായി തീരണം. അങ്ങനെ തപസ്സിലാണ്ട നാരായണൻ മുന്നോട്ട് 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 പോയിട്ട് ഏതാണ്ട് തപസ്സിലൂടെ സാക്ഷാത്കൃതമായ സത്യത്തെ ആത്മോപദേശകത്തിന്റെ 50-ാം ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഗുരുദേവൻ എഴുതി വെച്ചു: നിലമൊട് നീരതുപോലെ കാറ്റുതീയും വെളിയും അഹങ്കൃതി വിദ്യയും മനസ്സും അലകളും ആഴിയും എന്നു വേണ്ട എല്ലാ ഉലകും ഉയർന്ന അറിവായി മാറിടുന്നു. നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ജ്ഞാനക്കണ്ണ് നൽകിയപ്പോൾ കൃഷ്ണസ്വരൂപം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ തിരുസ്വരൂപം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നമുക്ക് ജ്ഞാനക്കണ്ണ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനക്കണ്ണാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ 63 കൃതികൾ. 63 ജ്ഞാനക്കണ്ണുകളാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ ജ്ഞാനക്കണ്ണുകളാകുന്ന കൃതികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ നോക്കുക, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ വിലയിരുത്തുക, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ തിരുസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ച ഈശ്വര സത്യത്തിന്റെ സാന്ദ്രാനുഭൂതിയെ അവിടെ നിന്ന് എത്രയോ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പാടി വെച്ചത്. ശിവഗിരിയിൽ ശാരദയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ആ ശാരദയെ കുറിച്ച് ഗുരുദേവൻ എഴുതിയ സ്തോത്രരത്നം ജനനി നവരത്ന മഞ്ജരി അവിടെ ഗുരുദേവൻ പാടി വെച്ചു: മീനായതും ഭവതി മാനായതും ജനനി നീനാകവും നഗഗം താനായതും ധരനദീ നാരിയും നരനും ആ നാഗവും നരകവും നീ നാമരൂപമിതി നാനാവിധ പ്രകൃതിമാനായി നിന്നറിയുമീ ഞാനായതും ഭവതി ഹേ നാദരൂപിണി അഹോ നാടകം നിഖിലവും. നമ്മള് ശാരദയെ തൊഴുതു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ശാരദയായിരിക്കുന്നതും ശാരദയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായതും ആ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും ശാരദയെയും തൊഴുതു നിൽക്കുന്ന താനായതും തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികളും അതിനപ്പുറത്തുള്ള വൃക്ഷലതാദികളും അതിനപ്പുറത്ത് ഓടുന്നതും പറക്കുന്നതും ഇഴയുന്നതും ആകാശത്തിൽ കൂടിയും വായുവിൽ കൂടിയും
ഭൂമിക്ക് മുകളിലൂടെയും ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയും സമുദ്രത്തിന് മുകളിലും സമുദ്രത്തിന് അടിയിലും എന്ന് വേണ്ട ഈ പാഞ്ചഭൗതികമായ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വതും നരനായതും നരിയായതും സ്വർഗമായതും നരകമായതും ദേവനായതും അസുരനായതും മാത്രമല്ല നീ നാമരൂപവിധി നാനാവിധ പ്രകൃതിമാനായതും ശബരിയുധാതികര സകല പ്രപഞ്ചമായതും ഇതിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞാനായതും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായതും ഒരേ ഒരു ഈശ്വര സത്യം തന്നെ. എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഗുരുദേവൻ അവിടുത്തെ ദൈവീകത ഈശ്വരീയത വെളിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നാം ഇത് കാണുന്നോ, നാം ഇത് അറിയുന്നോ, നാം ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവോ? ഗുരുവിന്റെ ആത്മവിലാസം കൃതിയില് അവിടുന്ന് അദ്വൈത സത്യത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച് അദ്വൈത സത്യാനുഭൂതി സത്യസ്വരൂപനായി മാറിയത് എത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ശ്രീനാരായണ സദ്ഗുരു ഗുരുകൃപാവാരാം നിധേ പാഹിനോ നാദത്തത്പദ പങ്കജ സ്മൃതിരമാൻ ശുദ്ധീകരോത്തം ജസ ധർമ്മസ്ഥാപന കർമ്മലോലുപമതേ ത്വം ബ്രഹ്മരാധോ ഭവ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുമൂർത്തേ നമിദം നാരായണായന്യകം. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഓം. ഗുരുദേവന്റെ സമാധിയായ ശേഷം നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന മഹായതി പൂജ പല കാരണങ്ങളാൽ അതിന് ശേഷവും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് പലപ്പോഴും നടക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഇന്ന് അത് ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ശിവഗിരി ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ SNDP യോഗവും നമ്മുടെ എല്ലാ സംഘടനകളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ ഏതാണ്ട് ഇന്നു വരെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് നടത്തുവാൻ കഴിയും. വരുന്ന 31-ാം തീയതി മഹാദേവി പൂജ അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വലിയ ഒരു ഉണർച്ച ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് 90 വർഷക്കാലം മുമ്പ് മഹാസമാധി നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ അന്ന് നടത്താതെ പോയ ആ വലിയ യതിപൂജ നടക്കാതിരുന്ന് പോയതുകൊണ്ട് എന്തോ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിനുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഭാരമായി നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്നതാണ്. നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന വലിയ ഒരു കർമ്മം മഹാഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സംഘടനയെ SNDP യോഗത്തെ 10 മടങ്ങ് വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജമായി SNDP യോഗവും അതുപോലെ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റും ഇനി ഒരു കാലത്തും ഒരു തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും നമുക്കുള്ളതല്ല. ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. SNDP യോഗം വളരെ ശക്തമായി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സംഘടനയോട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സഹായവും ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സത്യാവസ്ഥയും നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ഇരുന്ന കാലഘട്ടം സെൻട്രലിൽ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ശിവഗിരിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശിവഗിരിയിലെ വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കോർത്തിണക്കുണ്ട്. അതായത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പിൽഗ്രിം സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വലിയ കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായി. സാധാരണ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വെക്കുന്ന പോലെ ചവിട്ടുകൊട്ടയിലേക്ക് പോയതും വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് ഈ വിഷയം ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്വാമിയുടെയും സെക്രട്ടറി സ്വാമിയുടെയും ശിവനാരായണ സ്വാമിയുടെയും ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും ശാരദാനന്ദ സ്വാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും അവരൊക്കെ തന്ന നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അമിത് ഭായിയെ കണ്ട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിന് നടപടികളെടുത്ത് ഏതാണ്ട് 100 കോടി രൂപയോളം നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളെ മുഴുവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ അതിനുവരെ മുൻകൈ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല. കേരളത്തിന് പുറത്തുമായി 17,500 ശാഖകളും ഏതാണ്ട് 130-135 യൂണിയനുകളും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ കൂടുന്നത്ര ജനം മറ്റൊരു സംഘടന വിചാരിച്ചാൽ കൂടാത്ത തരത്തിൽ സംഘടന വളർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും
ഒരു സർക്കാരുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു തര സഹായങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തന്നെ 7500 കോടി രൂപ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കൊടുത്തത് ആരുടെയും സഹായം കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മുടെ ശാഖായോഗത്തിന്റെ, വനിതാ സഖ്യത്തിന്റെ, യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ സഹകരണത്തിലൂടെ നമ്മളാൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ശിവഗിരിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി നേതൃത്വം നൽകിയെടുത്ത ശ്രീ അമിത് ഭായിയെ ഇവിടെ കൂടി എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന SNDP യോഗത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഞാൻ അതിന് ഒരു വർണ്ണന നൽകുന്നത് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ശ്രീ അൽഫോൾ കണ്ണന്താനം, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതരും നമ്മുടെ സംഘടനയോടും സമുദായത്തോടും എല്ലാം വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ എന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, അതുപോലെ ഈ സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഈ എൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 15-ാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ 20-ാം തീയതി മഹാസമാധി ദിനത്തിന് ഈ മഹായതി പൂജയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഇന്ന് 37-ാം ദിവസമാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന 4 ദിവസം മാത്രം. ഈ 36 ദിവസവും കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പതിനായിരങ്ങൾ വന്നു പോയ ദിവസങ്ങളായി ഒരു യോജിപ്പിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. മഹാഗുരു സമാധിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഗുരു തന്നെ ഇങ്ങനെ മൊഴിയുകയുണ്ടായി. എന്താണ്? യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം, വഴക്കിടരുത്. അതെ, യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം, വഴക്കിടരുത്. ആ ഗുരുവിന്റെ ആ മൊഴി ഏറ്റവും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മുൻ തലമുറയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതെ, യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം വിയോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വഴക്കിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം വഴക്ക് കൂടുകയും ചെയ്താണ് ഇതാ മാറിയിരിക്കുന്നു 90-ാം വർഷം. ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രയാണം മുൻപോട്ട്, ഒന്നിച്ച് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വഴക്കില്ല. പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇത് 3 മാസം പോവില്ല, കൂടിയാൽ 6 മാസം. 6 കടന്ന് 1 വർഷം കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും വേറൊരു അസ്വാരസ്യമില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ, വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന പോലെ പറഞ്ഞു തീർത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ടുള്ള ഗമനത്തിനാണ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. അതായിരിക്കുമല്ലോ ഈ മഹാസഭയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന SNDP യോഗത്തിന്റെയും ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘത്തിന്റെയും അണികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ഉള്ളവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ടൂറിസം മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പണി ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക, പ്രേരിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിദേശത്തൊക്കെ പോയി കണ്ടോളൂ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇന്ത്യ കാണുക, ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിനെ കാണാനൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗോള ടൂറിസം 5% വളർന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം 14% കൂടി. ആഗോള വരുമാനം 7% കൂടിയെങ്കിൽ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആഗോള ടൂറിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 19.2% കൂടി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസം അംബാസഡറാണ്. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയായ പിന്നെ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നടുക്ക, ഏത് ഫ്രെയിമിലെടുത്ത് നോക്കിയാലും നമ്മൾ നടുക്ക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഉത്തരവാദിത്വം ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ 60% ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇതുപോലെ റിലീജിയസ് മതപരമായ ടൂറിസം നടത്തുന്ന, യാത്ര നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവിടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് 2 പ്രോജക്റ്റുണ്ട്. സ്വദേശ് ദർശൻ, ആ പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങൾ 74 പ്രോജക്റ്റ് എടുത്ത് 5992 രൂപയുടെ പരിപാടികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ വേറൊരു പ്രൊജക്റ്റിൽ, പ്രസാദ് പ്രോജക്റ്റ്, ഞങ്ങൾ 24 പ്രോജക്റ്റ് എടുത്ത് 724 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിയായ ശേഷം ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി. ഇതിനിടയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് അമിത്ഷാജിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയും 2 പേരും എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ശിവഗിരിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് എവിടെയായി, ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്നാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കവറിലിരിക്കുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ അപ്രൂവലാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷനോടുകൂടി ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ അപ്രൂവൽ ഞാനിതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട
നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, Sri Alphonse Kannanthanam, sir, for sharing the words, and thank you for all. I now request our Honorable MP, Sri Amit Shah ji, a man of distinct vision and founding head of Eliminating Ideas, an ideal of experience and inspiration, to inaugurate the function. Yes, let's all welcome the Chanakya of BJP. Of course, ray of light is a ray of hope. Let's all leave the darkness and step towards the bright path. I now request all the dignitaries also to accompany the inaugural function. आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि शिवगिरी मठ में महासमाधि नवथी महामंडल पूजा में मुझे उपस्थित रहने के लिए श्री विशुद्धानंद स्वामी के द्वारा आमंत्रण मिला और आज गुरुजी की समाधि के दर्शन कर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ മഹാസമാധിയുടെ ഈ നവതി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ സന്നിഹിതനാകാനുള്ള ക്ഷണം അത് ശ്രീമദ് വിശുദ്ധാനന്ദ സ്വാമികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്കിന്നിവിടെ എത്താനും സമാധിയിൽ ദർശനം നടത്താനും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാനും സാധിച്ചത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. केरल में कई पूज्य स्वामीगलों ने एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाकर नव चेतना का संचार किया था. वैसे तो केरल आदि शंकराचार्य की भी जन्मभूमि है, परंतु श्री गुरुजी ने जो काम किया वो शायद किसी ने नहीं किया. കേരളത്തിൽ നിരവധി സന്യാസി വര്യർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ നാടിൻ്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യത്തെ ഉണർത്താൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരവധി സന്യാസി വര്യരുടെ നാടാണ്. ആദിശങ്കരൻ തൊട്ട് നിരവധി അത്തരത്തിലുള്ള മഹാതപസ്വികൾ ഈ കേരളത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേറിട്ട പ്രവർത്തനമാണ് എന്നുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. और श्री नारायण गुरु की ही प्रेरणा से ये शिवगिरी मठ आज एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का संदेश न केवल केरल, पूरे भारत और विश्व में बहुत गौरव के साथ प्रसारित कर रहा है. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നൽകിയ സന്ദേശം ശിവഗിരി മഠത്തിലൂടെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം എന്നുള്ള ഗുരുദേവന്റെ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിവഗിരി മഠം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. श्री नारायण गुरु जी ने जब देश पर विदेशियों का शासन था तब धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य, परंपरा और आस्था के बारे में एक पुनर्जागरण की नई ज्योत जलाई और इसी के कारण आज हिंदू समाज और भारतीय परंपराओं को विलुप्त होने से बचाया जा सका है. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ഈ നാട് അടിമത്തത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന കാലത്ത്, വൈദേശിക ഭരണത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന കാലത്ത്, ആ കാലത്താണ് ഗുരുദേവൻ ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെയും ഈ നാടിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെയും ഭാഷയെയും സാഹിത്യത്തെയും അതിനെല്ലാം തന്നെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ ഹിന്ദു സമൂഹം, ഹിന്ദു വിശ്വാസം, ആ സമുദായം ഇന്ന് സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. एक पिछड़े समाज में जन्म लेने के बावजूद धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक बहुत बड़ी सामाजिक चेतना जागरूक करने का काम श्री नारायण गुरु ने किया है. സാമൂഹ്യമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയായിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹം മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള
ശക്തമായിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നൽകിയത്. സൂര്യായ ചന്ദ്രായ മംഗളായ ബുധായ ച. ഒന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, നമ്മൾ ധന്യരായി. വലിയൊരു പ്രസംഗം നടത്തണം എന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ അമിത്ഷായുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് പോലും ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദി അല്ലാത്തത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, 90 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത പോയതൊന്നും 90 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ കവിന്റെ സംഭവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് വലിയൊരു പുണ്യമാണ്. നമ്മളുടെ മുൻജന്മ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. 90 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യതിപൂജ നടത്താൻ സാധിക്കാതെ പോയത് ഗുരുവിൻ്റെ നവതി ആഘോഷം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നടത്തുവാൻ ഉള്ള മഹാഭാഗ്യവും അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും നമുക്ക് ലഭിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യോഗ പ്രവർത്തകർ അണിമുറിയാതെ അഹമികയായി ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതുതന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ വെളിയിലുള്ള ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞു 100 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും. അതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ശിവനും ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റും SNDP യോഗവും ഒന്നായി പോകണമെന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഗുരു ഇത് രണ്ടും സ്ഥാപിച്ചത്. ഗുരു സ്ഥാപിച്ച 2 മക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു ജന്മം കൊടുത്ത 2 മക്കളാണ് SNDP യോഗവും ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും ഒന്നായി പോകണമെന്ന് ഗുരു ആഗ്രഹിച്ചു, നമ്മളും ആഗ്രഹിച്ചു. ഗുരു ആഗ്രഹിച്ചതും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതും ഇത് ഒന്നായി നന്നാകാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽവയ്ക്കുക. സഹ്യപുത്രിയായ കൊച്ചി നഗരത്തിന് തെക്കു പടിഞ്ഞാറായി ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുമായി ഒരു നഗരം തേവര. ഹൃദ്യമായ ഒരു ദൃശ്യാഘോഷത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണിവിടെ തേവരയുടെ സൗന്ദര്യ സമൃദ്ധി. നഗരം വശ്യമായൊരു വസന്തോത്സവത്തിനായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. തേവരയ്ക്ക് രാഗോപഹാരമർപ്പിച്ച് തേവരക്കായലും SH കലാലയവും. തേവരയുടെ ആധ്യാത്മിക നഭസിൽ ഒരു വരദാനം മട്ടമൽ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം. ചരിത്രം തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറിയെത്തിച്ച ഈ ഗോപുരനടയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും മകനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ. കാർത്തികേയൻ, മുരുകൻ, കുമാരൻ, സ്കന്ദൻ, ഷൺമുഖൻ, വേലായുധൻ, ആണ്ടവൻ, ശരവണൻ എന്നീ പേരുകളിലും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി അറിയപ്പെടുന്നു. അറിവിൻ്റെ മൂർത്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മുരുകൻ ജ്ഞാനപ്പഴം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. മുരുകൻ്റെ വാഹനം മയിലും കൊടിയടയാളം കോഴിയും ആയുധം വേലുമാണ്. ശുക്രാചാര്യരുടെ ശിഷ്യയായ മായി എന്ന അസുര സ്ത്രീക്ക് കശ്യപ മഹർഷിയിൽ ജനിച്ച ശൂരപത്മൻ, താരകാസുരൻ, സിംഹവക്രതൻ എന്നീ അസുരന്മാരെ വധിക്കാനായാണ് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി അവതാരമെടുത്തത്. ശിവപുത്രന് മാത്രമേ തങ്ങളെ വധിക്കാനാവൂ എന്ന് ഈ അസുരന്മാർ
വരം നേടിയിരുന്നു. അതോടെ അസുരന്മാർ ത്രിലോകങ്ങളും അടക്കി ഭരിച്ചു. ദേവന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ പാർവതി ദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്നാൽ ഏറെക്കാലമായിട്ടും ശിവപുത്രൻ ഭൂജാതനായില്ല. തുടർന്ന് ശിവഭഗവാൻ പഞ്ചമുഖ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. 5 മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് 5 ദിവ്യ ജ്യോതിസും പാർവതി ദേവിയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഒരു ദിവ്യ ജ്യോതിസും ഉദയം ചെയ്തു. ആ ദിവ്യ ജ്യോതിസിനെ അഗ്നിദേവനും വായുദേവനും ചേർന്ന് ഗംഗയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ഗംഗ ആ ദിവ്യ ജ്യോതിസിനെ ശരവണപ്പൊയ്കയിലും എത്തിച്ചു. ആ ദിവ്യ ജ്യോതിസിൽ നിന്നാണ് 6 മുഖങ്ങളോടെ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി അവതരിച്ചതായുമാണ് സങ്കല്പം. ശ്രീനാരായണ സേവാസഭ വകയാണ് മട്ടമ്മൽ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 ശതാബ്ദത്തിൻ്റെ പഴമ പേരുന്നതാണ് മട്ടമ്മൽ മുരുകൻ ക്ഷേത്രം. കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിലും പ്രൗഢി നഷ്ടപ്പെടാതെ നവചൈതന്യം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ നാടിൻ്റെ ഈ കാവലാൾ. 1 നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് ചെറിയൊരു ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്ന മുരുകന് ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണശിലയാൽ തീർത്ത ചരണാലയമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും എത്തിച്ച കൃഷ്ണശിലയാൽ ചുറ്റമ്പലത്തിനൊപ്പം നമസ്കാരമണ്ഡപവും ശ്രീകോവിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ചുറ്റമ്പലത്തിന് പുറത്ത് ദ്വാരപാലകന്മാരായി സുമുഖനും സുദേഹനും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകോവിലിനകത്തെ ദേവനും ദേവിക്കും കാവലാളായി നിൽക്കുന്നവരാണ് ദ്വാരപാലകർ. ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ ആവാഹിച്ച് അതിന് പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാനിവിടെ മട്ടമ്മൽ കാർത്തികേയൻ. നമുക്ക് ഈശ്വര വിഗ്രഹത്തെ നമസ്കരിച്ച് തീർത്ഥവും വാങ്ങാം. ദേവനെ കണ്ട് തൊഴുതു മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തീർത്ഥം സേവിക്കണമെന്നാണ് വിശ്വാസം. തീർത്ഥം വാങ്ങി കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ചുണ്ടിൽ തൊടാതെ നാവിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. ശേഷിച്ച തീർത്ഥം ശിരസിലും അണിയണം. ദേവാംശത്തെ മന്ത്രധ്വനികൾ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തെടുത്ത ജലമാണ് തീർത്ഥം. ദേവബിംബ സ്പർശം കൊണ്ടും മന്ത്രധ്വനികൾ കൊണ്ടുമുള്ള പരിശുദ്ധിയാണ് തീർത്ഥത്തിൻ്റെ സവിശേഷത. തീർത്ഥത്തിലെ തുളസി, തെച്ചി, മന്ദാരം, മഞ്ഞൾ എന്നിവ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഔഷധമായി വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. തീർത്ഥം സേവിച്ച ശേഷം 2 കൈയും നീട്ടി പ്രസാദം വാങ്ങണം. എന്നാൽ പ്രസാദത്തിലെ അർച്ചനാ പുഷ്പങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വെച്ച് ശരീരത്തിൽ അണിയാൻ പാടില്ല. ഓരോ തവണയും മണിയടിച്ച് ദ്വാരപാലകന്റെ അനുമതി നേടിയാണ് മേൽശാന്തി പൂജയ്ക്കായി ശ്രീകോവിലിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീകോവിലിന് ഇരുവശത്തുമായി ഭദ്രഹസ്തനും ശക്തിപാണനും വിരാജിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഗണപതിയും അയ്യപ്പസ്വാമിയും ഭദ്രകാളിയും ഗുരുനാഥനും ഉപദേവന്മാരായി പരിലസിക്കുന്നു. ശുഭകാര്യങ്ങളുടെ അവിഘ്ന പരിസമാപ്തിക്കായി ഇവിടെ ഭക്തർ ഗണപതിയെ വണങ്ങുന്നു. രണ്ട് കൈകളോടുകൂടിയ ഭഗവാൻ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ. വലം കൈപ്പത്തി അഭയമുദ്ര കാട്ടിയും ഇടം കൈപ്പത്തി കാട്യാവലംബിയുമാക്കിയുള്ള ബാലമുരുകൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാവിജയത്തിനായി ബാലമുരുകന് മുന്നിൽ ശരണാർത്ഥികളായി ഇവിടെ എത്തുന്നു.
ബാലമുരുക പ്രതിഷ്ഠയുടെ സവിശേഷതകളും പ്രാധാന്യങ്ങളും മേൽശാന്തിയോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് പറവൂർ ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീധരൻ തന്ത്രിയുടെ മകൻ രാകേഷ് തന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലവർഷം 1193 ആണ്ട് മേടമാസം 7-ാം തീയതി, ക്രിസ്തുവർഷം 2018 ആണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം 20-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മകീര നക്ഷത്രത്തിൽ മട്ടമ്മൽ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ബ്രഹ്മശ്രീ പറവൂർ വടക്കൻ രാകേഷ് തന്ത്രികളുടെ മുഖ്യ കർമ്മത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. ഈ വരുന്നത് ഈ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ഉത്സവാനന്തര ചടങ്ങുകളാണ്. അത് കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ ആറാട്ട് വരുന്ന മാതിരി 6 ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് പടിത്തര വ്യവസ്ഥയിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിശേഷമായിട്ട് വരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മാസത്തിലെ ഷഷ്ടി ദിവസം, എല്ലാ മാസവും വരുന്ന ഷഷ്ടി ദിവസം വിശേഷാൽ അഭിഷേകങ്ങളും അതിലുപരി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് പഞ്ചാമൃതാഭിഷേകം പ്രാധാന്യമായി നടത്തി വരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഫലപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും മംഗല്യ സൗഭാഗ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി അതിവിശിഷ്ടമായി നടത്തുന്ന ഒരു ക്രിയയാണ്. അത് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. ഷഷ്ടിയുടെ അന്ന് ഷഷ്ടിവ്രതമെടുത്ത് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വ്രതങ്ങളുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ ഒരു ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വ്രതങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ആ ഷഷ്ടിയുടെ അന്ന് വളരെ വിശേഷമായി തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ മേടമാസത്തിലെ മകീര നക്ഷത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിനമായി ആചരിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മേടമാസത്തിൽ വരുന്ന അതിവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ദിവസം മേടമാസത്തിലെ മകീര നക്ഷത്രമാണ്. അപ്പം അന്നും വിശേഷമായിട്ടൊക്കെ ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതര ക്ഷേത്രങ്ങളിലെന്ന പോലെ പഞ്ചാമൃതം തന്നെയാണ് ബാലമുരുകനുള്ള പ്രധാന വഴിപാട്. പുലർച്ചെ 5-ന് നട തുറന്ന് നിർമാല്യ ദർശനത്തോടെയാണ് നിത്യപൂജകൾക്ക് തുടക്കമാവുന്നത്. തുടർന്ന് മലർ നിവേദ്യവും 6:30-ന് ഉഷപൂജയും 9:30-ന് ഉച്ചപൂജയും ആരംഭിക്കും. പഞ്ചാമൃത അഭിഷേകമാണ് ഉച്ചപൂജയ്ക്കുള്ള പ്രധാന നിവേദ്യം. ഭഗവാനെ കാർത്തികേയ ശരവണ വിഭോ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുമായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണിവിടെ ഭക്തർ. ഗണനാഥ ഓം ചിന്മയ ഗുരുവേ ഷൺമുഖ പാഹി പാഹി ശ്രീ വജൽഭുവേ ശ്രീ കാര്യബ്രഹ്മണേ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭഗവാനെ ശൂരസംഹാര ഭഗവാനെ സുരസൈന്യനാഥ ഭഗവാനെ ഷൺമുഖ ഭഗവാനെ ശക്തിധാരണി അടിയങ്ങളെ കൈവെടിയരുത്. ഭഗവാനെ നീ എന്നിൽ വന്ന് വിളങ്ങിയാലും എന്നെ ദുരിതക്കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചാലും ഞാനിതാ തിരുമുമ്പിൽ വന്ന് കൈവണങ്ങുന്നു. ഭഗവാനെ തുണയരുളിയാലും. 1 നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പഴമ പേർന്നതാണ് മട്ടമ്മൽ ശ്രീമുരുക ശരണാലയം. അന്ന് മട്ടമ്മൽ കുടുംബത്തിലെ കാരണവരായിരുന്ന അയ്യൻ വൈദ്യൻ വൈക്കത്ത് ഉദയനാപുരത്ത് നിന്നും വാങ്ങിയ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ഫോട്ടോ ഭജനമഠം സ്ഥാപിച്ച് പൂജിച്ചു പോന്നിരുന്നു. പിൽക്കാലത്തത് സ്ഥലത്തെ SNDP ശാഖായോഗത്തിന് കൈമാറി. ഭക്തജനങ്ങൾ ചേർന്ന് 1968-ൽ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിച്ച് കൊടിമര പ്രതിഷ്ഠയും നടത്തി. 2013 ജൂൺ 28-ന് നടത്തിയ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നത്തിൽ ദേവന് ചെമ്പോല മേയണമെന്ന് തെളിഞ്ഞു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തു. 2014-ലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം വെച്ചിരുന്നു. ഒരു തന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം വെച്ചത്. അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നച്ചാർത്തിൽ ഭഗവാന് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയണം, അത് ചെമ്പോല കൊണ്ട് മേയണം, ചെമ്പോല മേയണമെന്നാണ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം തന്ത്രിയെ നിയമനം സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു പ്രശ്നച്ചാർത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം ചെമ്പോല മേയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളത് കാരണം അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം പറയുന്ന
അതിൽ പറയുന്നത് നടപ്പാക്കണത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ശരി സംഭവിച്ചു. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പണി, അതും ഓരോ ഭക്തരുടെ കൈയഴിഞ്ഞ സംഭാവന കൊണ്ട് ആ പണിയും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിനുശേഷം ചുറ്റമ്പലത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം ഓരോ ഭക്തജനങ്ങളുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുറ്റമ്പലത്തിൻ്റെ പണിയും അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെങ്കല്ലിൽ പണിയാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തജനങ്ങളുടെ സഹകരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് മുഴുവനും കരിങ്കല്ലിൽ തന്നെ പണിയാൻ സാധിച്ചത്. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലത്. കാരണം ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രം പണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അവസാനം വരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കൂടുതലായിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഒരു തരത്തിലുള്ള സാധാരണ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്ഷേത്രം പണിയുമ്പോഴേക്കും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പണത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോ മറ്റുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ കല്ലിന് പല തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും ഇതിൻ്റെ പെർമിറ്റും, കാരണം അതിനൊന്നും യാതൊരു തടസ്സമില്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും വളരെ ഭംഗിയായി. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2018 ഏപ്രിൽ 20 ഇതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം അന്നത്തെ പടിത്തര വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് എല്ലാ മാസം 1 ഗണപതി ഹോമമുണ്ട്, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഗണപതി ഹോമമുണ്ട്, വെള്ളിയാഴ്ച നെയ്വിളക്ക് അത് കൂടാനുണ്ട്, പിന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച അഭിഷേകങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഷഷ്ടിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്, എല്ലാ മാസത്തിലും ഷഷ്ടി ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ട് ഉത്സവത്തിൻ്റെ കാവടിയാണ്. ഈ തേവര, കോന്തുരുത്തി, പെരുമാനൂർ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാവടിയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഗംഭീരം. കാരണം അത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഹരമാണത്. കാരണം അത് കാണാനായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടുന്നത്. കാരണം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥല സൗകര്യം കുറവാണ് ശരി, ഇവിടുത്തെ വളരെ വളരെ ഫേമസാണ് ഇവിടുത്തെ കാവടി. അത് ഇവിടുത്തെ അംഗങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളും കൈയഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച്, കാരണം അത് വളരെ കെങ്കേമമായിട്ട് പോരും. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ 3 ദിവസത്തെ കാവടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 3 ദിവസത്തെ കാവടിയും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് വന്നത്. ഇതിന് മുൻകാലങ്ങളിലും അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കാവടിയാണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ ഭരണസമിതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തോ അവർക്കോ ഉന്നതിയല്ലാണ്ട് ഒരു ദോഷം അവർക്ക് സംഭവിക്കില്ല. മട്ടമ്മൽ ക്ഷേത്രം നാടിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ക്ഷേത്രയോഗം പ്രസിഡന്റ് PK മണിയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മട്ടമ്മൽ IM വൈദ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുടുംബക്കാരും അവരാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ശില്പികൾ. കാരണം അവർ വൈക്കത്തൊരു പടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പൂജിച്ച് ആരാധന തുടങ്ങിയ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആരാധന ഒരു ഭജന മഠമായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചു പണിത് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതു. പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ചില പോരാളികളൊക്കെ കണ്ടു. അതിൽ ഞങ്ങൾ അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം വെച്ചു. ആ പ്രശ്ന ചാർത്ത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഈ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാണുന്ന ക്ഷേത്രം പണിയാൻ ഒരു കാരണം ആവുകയാണ്. ശ്രീമുരുക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമാണ് ഷഷ്ഠിവ്രതത്തിനുള്ളത്. വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ ഷഷ്ഠിയാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. സന്താന സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കും മഹാരോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശമനവും ഷഷ്ഠിവ്രതമെടുത്താൽ ഉടൻ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രയോഗം ഭാരവാഹിയായ ഗിരിജാലാലനും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ത്രീ ഭക്തന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ കാർത്തികയ്ക്ക് അഭിഷേകം നടത്തുന്നുണ്ട്, ദേവിക്ക് നെയ്വിളക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തോറും നടത്തുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് ചൊവ്വാഴ്ച തോറും എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ച തോറും അഭിഷേകമുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ഷഷ്ടിക്കും പ്രത്യേകതയാണ്. തുലാഷഷ്ടിക്ക് 5 ദിവസത്തെ നോൻപും ഒരിക്കലോടും കൂടി തുലാഷഷ്ടി വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. കാർത്തികയ്ക്ക് നാരായണീയം വായനയൊക്കെ ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നല്ല അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രം ഈശ്വരീയ ഭാവം നിലനിൽക്കുന്ന ആലയമാണ്. ഇവിടെ മട്ടമ്മൽ ശ്രീമുരുകന് മുന്നിൽ ജാതിമത വർഗ വ്യത്യാസങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ മേഖലയിലെ ശ്രീനാരായണീയർക്കൊപ്പം ഇതര വിഭാഗം ഹിന്ദുക്കളും ദർശന സൗഭാഗ്യം തേടിയെത്തുന്നു. തേവര SNDP ശാഖായോഗം പ്രസിഡന്റ് P. പത്മരാജൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങി ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളുകളുടെ അതാതാ കാലത്ത് വന്ന ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരുടെയൊക്കെ അഹോരാത്രം പരിശ്രമം കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇപ്പോഴ് പുതിയ രീതിയിൽ ഈ ക്ഷേത്രം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന SNDPയും സഭയും മറ്റുള്ള പോഷക സംഘടനകളെല്ലാവരുടെയും ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും അഹോരാത്ര പ്രയത്നവും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സാമ്പത്തിക സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ഷേത്രം ഈ നിലയിൽ ഈ രീതിയിൽ ഉയരുകയും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം വരാനും ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുരുകൻ, പളനിയിലാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുരുകന്. അത് കഴിഞ്ഞ് അപൂർവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ഇവിടുത്തെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് എന്ത് കാര്യം നടന്നാലും ജാതിഭേദ വർഗ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വരികയും ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളിവിടെ ക്ഷേത്രം പണിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വന്ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നല്ല ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രതീകമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും ഇത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ പണിതിരിക്കുന്നത്. മട്ടമ്മൽ വാസികൾക്ക് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ദിവസം 2018 ഏപ്രിൽ 20. പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സും ശരീരവുമായി ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയായിരുന്നു. എല്ലാ മനസ്സുകളിലും ബാലമുരുകനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രം. ദിവ്യദർശനത്തിനായി ധ്യാനനിമഗ്നരായി അവർ കാത്തുനിന്നു, ഹർഷോന്മാദം നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി. കർണമിഴികൾ തുറന്നുവെച്ച് അവർ ബാലമുരുകനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു. മൂന്നര വർഷത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമഫലമാണിവിടെ ക്ഷേത്രം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഭക്തജനങ്ങളുടെ നിർലോഭമായ സഹകരണം ലഭിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണശിലയാൽ തന്നെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ട്രഷറർ തുളസീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. മട്ടമ്മൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ 3-3.5 കൊല്ലമായി എല്ലാവരുടെയും പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കല്ലുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്ഷേത്രം പണിയാൻ പറ്റി. പുറമെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അലങ്കാര ഗോപുരം പണിയണം, ചുറ്റും വിളക്കുകൾ പണിയാനുണ്ട്. അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം നടത്താൻ പറ്റൂ. ഉച്ചപൂജ പൂർത്തിയാക്കി തിരുനട തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. മലർമാല്യങ്ങളും ചന്ദനലേപാദികളും സ്വർണ്ണവർണ്ണ മണിരത്ന കിരീടവും അണിഞ്ഞ് വിളങ്ങുകയാണിവിടെ മട്ടമ്മൽ കുമാരമുരുകൻ. ഭഗവാന് ആരതിയൊഴിഞ്ഞ് നിവേദ്യ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് മേൽശാന്തി. സോപാന പടിക്കരികെ കൈകൾ കൂപ്പി നിന്ന് ഭക്തർ വിടർന്ന കണ്ണുകളുമായി ബാലമുരുകനെ നോക്കി സായുജ്യരാകുന്നു. ഇതൊരു മഹാക്ഷേത്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ധ്വജപ്രതിഷ്ഠയും അലങ്കാര ഗോപുരവുമാണ് നിർമ്മിക്കാനുള്ളത്. അതിനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ക്ഷേത്രയോഗം ഭാരവാഹികളിപ്പോൾ. ക്ഷേത്രയോഗം നിർവാഹക സമിതി അംഗം രമേശും വ്യക്തമാക്കി. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നു ഇത്. ദേവപ്രശ്നപ്രകാരം ഇത് പൊളിച്ച് പുതിയൊരു ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്നുള്ള ഇത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഭരണസമിതികൾ കമ്മിറ്റി പിടിച്ച് ആലോചിച്ച് ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് ഇവിടെ മുരുകനും ഗുരുസ്വാമിയുടെ ഇതുണ്ട്, ഭദ്രയുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന തൊഴുതേച്ച് പോകുന്ന ജനങ്ങളെ ദൈവം ഒരിക്കലും ഇതുവരെ കൈവിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ പുരോഗതിയും ഇതും ദൈവത്തിൻ്റെ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും. 2014 പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിന് ക്ഷടാധാര പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത്. 4 വർഷം കൊണ്ട് പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ 3.5 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി NK വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഈ സഭയുടെ നിലവിലെ ഭരണസമിതി 4 വർഷം മുമ്പാണ് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത്. ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ നടന്ന ഒരു ദേവപ്രശ്നത്തിൽ ക്ഷേത്രം പുതുക്കി പണിയണമെന്നുള്ളൊരു വിധി വന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി പുറകിലായിരുന്നെങ്കിലും ക്ഷേത്രം പണി ആരംഭിക്കുകയും വളരെ ഭംഗിയായി ഏതാണ്ട് 1.5 കോടി രൂപയോളം ചെലവ് ചെയ്ത് ക്ഷേത്രം പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് ആത്മാർത്ഥമായി ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രസാദം അമ്പലത്തിനകത്ത് വെച്ച് ശരീരത്തിൽ അണിയാൻ പാടില്ല. പ്രസാദത്തിലെ അർച്ചനാ പുഷ്പങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ണിലണച്ച ശേഷം ശിരസിലും അണിയണം. ചന്ദനക്കുറി നെറ്റിയിലും അണിയണം.
ഗോപുരനടയ്ക്കുമീതെ മെല്ലെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാർമുകിലിലും ആദരണീയ ഭാവം. ശ്രീലകത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്ന വെളിച്ചവും ഭക്തിലഹരിയിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നത് പോലെ. ശ്രീമുരുക ഭഗവാന്റെ നിർമാല്യ ദർശനമാണത്. അത് മടക്കി നൽകുന്ന ആത്മനിർവൃതി അവാച്യവുമാണ്. മട്ടമൽ ശ്രീ മുരുകസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പൗരാണികതയും വിശേഷങ്ങളുമായി ഈ ലക്കം ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു. ക്ഷേത്ര ചരിത്രത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു ഗോപുരനടയിൽ. ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം: ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, യോഗി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്, HB 19, 6th Cross Road, പനമ്പള്ളി നഗർ, കൊച്ചിൻ 36. ഫോൺ നമ്പർ 8060008295. ഇമെയിൽ വിലാസം gopuranadayil.yogitv@gmail.com. നന്ദി, നമസ്കാരം.
ഗോപികയും ഓരോരോ കണ്ണനോടൊപ്പം ആടലൊഴിഞ്ഞാടുവതി മഹാപ്രപഞ്ചകേ വൃന്ദാവനിലെ ആരോമലുണ്ണിയല്ലേ നിൻ താരിളം ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി കണ്ടു കണ്ടേരേഴുലകിനും പരമാനന്ദം കണ്ണാ മണിവർണ്ണ. സ്വാമിയേ ശരണയ്യപ്പ സ്വാമിയേ ശരണയ്യപ്പ സ്വാമിയേ ശരണയ്യപ്പ. ഗണപതി ഭഗവാനേ